हाँ जी प्यारियो, मेरा ख्याल थोड़ा समा लग गया क्योंकि मैं इतनी नहीं सीगा ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਟਪਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ठीक है नीतू जी, क्षमा मैं एक्चुअली बहुत जानकार नहीं सी इस प्रबंध का कि लाइव होने का की तौर तरीका होंदा। तो पहला तो जिवें मैं थोड़ा शर्मा भी रहा सी कि लाइव हो के कला बंदा अपने तौर पर किवें गलबात कर सकता जां कैमरे नाल किवें गल्लां करी जावे। बहुतियां इंटरव्यूज़ विच तां इह हुंदा सौखा हुंदा काम कि पुछण वाला सवाल पुछ लैंदा ते तुसीं उहदा जवाब देण दी कोशिश करदिआं कोई गल बन जाती है। जे नहीं भी पता तो तुसीं कह दिंदे हो मैनूं पता नहीं। तो लाइव दे विच हुंदा कि तुहानूं जो पता उही तुहानूं नॉन स्टॉप बोलना पैंदा। जां पिछले समय च एक होर तरीका सामने आया जिहड़ा जूम मीटिंग दा, उहदे विच एक दो कवि दरबारां च जां कुछ गल्लां बातां च मैं हिस्सा लिया। वो थोड़ा मैनूं इहदे नालों बेहतर लगदा हुंदा क्योंकि वो इंटरैक्टिव हुंदा कि सारे बंदे तुहानूं स्क्रीन ते दसदे हुंदे आ, तुसीं एक दूजे नूं अपनी ऑडियो सवाल कर सकते होंगे या एक दूजे नूं रोक टोक सकते होंगे, गल अगे चलाउणी सौखी हुंदी आ। चलो फिर भी मैनूं चंगा लग रहा, मैं नीतू होणां दे हुकम ते तुहाडे सारिआं नाल विद्यार्थियों नाल ते यूनिवर्सिटी कॉलेज घुद्दा दे अध्यापकां नाल मैं जे देखा कि मैं किस रूप च तुहाडे नाल गल करां जां की गल करां तां मैनूं दो रिलेशनशिप दसदे आ तुहाडे नाल, एक विद्यार्थियों नाल ते अध्यापकां नाल। एक तां इह कि कुछ चीज़ां मेरियां तुहाडे सिलेबस च लगियां होईयां जिहड़ियां पढ़ाईयां जांदियां पार्ट 1 तो लैके MA तक कुछ ना कुछ हैगा तुहाडे कोल। दूजा हैगा विद्यार्थियों लई सौखा कि तुसीं मैनूं एक सीनियर विद्यार्थी समझ सकते हो क्योंकि 2 साल पहले मैं तुहाडी यूनिवर्सिटी तो पंजाबी यूनिवर्सिटी तो प्राइवेटली MA की पंजाबी की कीती होवी। ते इस करके तुहाडी दिलचस्पी हो सकदी कि जिहड़ा रस्ते ते तुसीं चल रहे हो उस रस्ते तो जिहड़ा पहला लंघिया होवे बंदा ਉਹਦੇ अनुभव सुनन नाल तुहाडी दिलचस्पी सुनन विच दिलचस्पी हो सकती हुंदी आ ते जां ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਬਸਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। दूजा है कि जिहड़ियां चीज़ां तुसीं पढ़ियां होंदियां सिलेबस पढ़ रहे होंदे जां पढ़ाईयां जा रहीआं होंदियां ਉਹਦੇ रचनाकार नाल ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ जानकारी ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ जानकारी मिलनी दिलचस्प लगदी ਹੁੰਦੀ ਆ क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੀ ਟੈਕਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ पंजाबी यूनिवर्सिटी के सिलेबस विच ही मैं सिर्फ पढ़ाया जाना। तो हालांकि गुरु नानक साहब बारे मेरी 2-3 किताबां हो गई उन्होंने हवाले नाल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी च बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। मैनूं याद है जदों मेरी किताब असी नानक दे की लगदे हां छपी सी तां ਉਹ डॉक्टर ਨੂਰ मैनूं आप ही दस बैठे कहते मैं यूनिवर्सिटी वालिआं नूं कहा कि तुहानूं पढ़नी चाहिए है, तुहाडे खिलाफ है किताब। तो पता नहीं मैंने पक्के तौर पर मेरे खिलाफ हो गए। तो पंजाब यूनिवर्सिटी च भी मैं नहीं लग्या नहीं होया, वो पता नहीं कोई हुण चक्कर उन्हां दा मैनूं। तो पंजाबी यूनिवर्सिटी वालिआं दा खासा लिहाज आ मेरे नाल, मैं समझदा जिहड़ियां इन्ना मेरा उन्हां विद्यार्थियों नाल अध्यापकां नाल संबंध बनाया होया। इस करके मैं पंजाबी MA भी करनी पंजाबी यूनिवर्सिटी तो ही चूज़ की, हालांकि मेरी ग्रैजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी दी सीगी। ते मैनूं लगदा कि पढ़न तो वड्डा आनंद नहीं है कोई भी, पढ़न तो वड्डा मनोरंजन कोई नहीं है। तो इस करके पढ़ना बहुत दिलचस्पी वाली चीज़ है, सारिआं दी इहदे विच दिलचस्पी हो सकती है। मेरा ख्याल जिहड़ी विद्या असीं स्कूलां कालजां च पढ़ाउने वो भी ਉਹਦਾ ਮਨੋਰਥ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ
ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡਰਾਉਣੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸਲ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ। ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਆ। ਜੇ ਜੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਆਉਣ, ਤੇ ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਨਾ ਖਿਲਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੰਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਏ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟ 1 'ਚ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇੱਕ ਲੇਖ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰੇਮ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਟ 1 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹ 4-5 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਖੀਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਬੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਟਾਲਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਹੈ ਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬੱਚੇ ਕੁੰਜੀਆਂ ਕੰਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪਰ ਹੋਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਮ ਏ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਏ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਊਂਗਾ। ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟਪਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲ ਗਈ।
ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਝਦੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੱਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੋਟਸ 'ਚੋਂ, ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੇ 3-4 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਪਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਨੂਰ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਗਿਰਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਲਾਮ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਕੈਸਟ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੈਸਟ ਪਿਆਲਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਨੈਣ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਨੇ ਵਾਗਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਵਾਲੀਏ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਬੀਬਾ ਨੇ ਮੈਂ ਛੀਣੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ। ਦਿਦਾਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸੀਗਾ ਘੋੜੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗਲ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁੱਥਣ ਪਖੜਾ ਵੇਹੋ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਗਿਰਾਂ, ਛੱਡਦੇ ਸੋਨੇ ਲੱਦੀ ਕੁੜੀਏ, ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਗਿਰਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਕੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰੇਕ ਗੀਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਉਸ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਗਿਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਮਏ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਫਲਾਨੀ ਕੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੀਤ ਹੋਇਆ ਆਹ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਤਰੀ ਮਿਸਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਈ ਆ ਉਹ ਕਵੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਬੁਣ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵਰਸੇਟਾਈਲ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਸਥਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਫਸਟ ਆਊਂਗਾ ਐਮਏ 'ਚੋਂ।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਐਮਏ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, 57-58% ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ 2 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆਏ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਕਾਪੀਆਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਲਿਖਾਂ, ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਵੇਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਮਾਰਕਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਤੀਜੇ ਇਸੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਵਿੱਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਕਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਸੁੰਗੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਸੁੰਗੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਭਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਰ ਕਲਾਸ ਐਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੀਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਓਪਨ ਬੁੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੱਭੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਐਮਬੀਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਐਮਬੀਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਭੇਜੀ, ਐਮਬੀਡੀ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਕੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਖਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭੇਜਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵਾਹੁਣ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਡਰਾਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਉਸ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ 25,000 ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ BA Part 1 'ਚ 25,000 ਬੱਚਾ ਆ, ਤਾਂ ਓਪਨ ਬੁੱਕ ਆ ਤਾਂ 25,000 ਬੱਚੇ ਕੋ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ 25,000 ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ 1000 ਕਿਤਾਬ ਛਪਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ 25ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਿਤਾਬ ਛਪਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਛਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25,000 ਬੱਚੇ ਕੋਲ 25,000 ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 4 ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ
ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬੰਦੇ PhD ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ MP ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਉਦੋਂ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। 10 ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਟਾਵੇਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਟਾਵੇਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ PhD ਲੋਕ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਹੁਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਲਟ ਗਿਆ ਕੰਮ, PhD ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ PhD ਬੰਦੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੀ ਕਸਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿੱਦਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਬਣਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਕਾਸੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗੜਬੜ। ਕੁਛ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਅਤਿਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਤਿਥੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਕਿ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਭੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੁਛ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਇੰਨੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਲੇਖ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ 2010 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ, ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਸੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬਰਾੜ ਉਹਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨੋਟਸ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਲਾਤੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਇੰਨੀ ਗਾਂਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਤੇ 2 ਆਰਟੀਕਲ ਹੋਰ ਲਿਖੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਲਿਪੀ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਲੇਖ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਦੂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MA 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨਾਟਕ ਮੇਲਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੋ ਖੋਜ ਲਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਸਿਲੇਬਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ MA ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਈਵਨਿੰਗ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ BA ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ MA ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਸੀ ਤੇ ਬਿਰਖ ਜੋ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ 1984 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ 90 ਤੱਕ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੀਜੀਲੇਟਰ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਸਵੇਰੇ BA ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਟੀਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ 4 ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਿਝ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਡੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੂੰ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਵੈਸੇ ਚਿੱਤੇ ਕਰ ਲਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, 22 ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਗਏ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ, ਲੈਕਚਰਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ NTPC 'ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਐਜ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਰਹਿ ਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਲੇ ਟਾਲੇ ਜਿਹੇ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਹ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ 40-50 ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਾਬਲ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਲੱਗਦੀ ਆ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਮਾੜੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮਾੜੇ ਆ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਮਾੜੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਨੇ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਇਹੀ ਪੈ ਗਈ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਕਸਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਔਖੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਲੋਕ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਨਾਲ ਉਹ ਫੋਰਵਰਡ ਹੋਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਆਕਤਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕਦਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 12 ਪੈਰਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਇਸੇ ਆਲਮ ਵੱਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਆ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਟੋਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸੌਖੇ ਵਰਗਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੋਸਤੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਮਹੱਤਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸੀਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚਾਹ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ, ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ,
ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਨੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਮੁਹਾਵਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਗੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਦਿਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾਇਆ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਸਾਖ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਣਾ। ਧਿਆਨ ਇਕੱਲਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਗੁਆਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਮਹੱਤਵ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਅਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੁਟਿਆ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੇਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘਟਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਨੇ ਛੋਟੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਿਲੇਬਸ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੂੜੀ 'ਚੋਂ ਦਾਣੇ ਕੱਢਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਨੀਤੂ ਹੁਣੀ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪਾਈ ਸੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ 1993 'ਚ ਛਪੀ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 1981 ਤੋਂ 1999 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੀ 1993 'ਚ ਛਪੀ, ਉਹ 'ਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਆ। 1984-85 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 2 ਸਾਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਉਨੀਆਂ ਕੁ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਗੀਤ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੂਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਐਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੇੜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ।
ਅਸਲ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਤੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹਿਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੀ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੁਚਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਅਥੈਂਟਿਕਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਵਰਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਪਸ਼ੂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਕੁਛ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰੈਕਟਰ ਪੋਇਮਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਬਣੇ, ਕਿਉਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਕਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੈਕਸ ਆਫ ਫੋਜਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੁਝ 8-10 ਲੇਖ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨਾ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਨਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਣ 'ਚ ਵੀ ਰੁਚਿਤ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਆ, ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਆ। ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਧੰਨਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੋਟਲ 15 ਭਗਤ ਬਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਰਥ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੁਝ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੁਝ ਸਕੈਚ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੈਂ 14 ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਤਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ 14 ਹੀ ਛਾਪਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੇਖੇ, ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖੀ, ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਦਾਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਤਰ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਵਾਂਗੂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਿਹਣੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਲੇਖਕ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜੱਦੀ ਸਤਰ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਸਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ 1.5 ਸਫਾ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਸਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੇਖ, ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਆ।
ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਲੇਸ਼ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛਪਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੈਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਨ ਜੀ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਤ ਸਮਝ ਆਉਣ। ਜਿਹੜਾ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹ 'ਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਗਤ ਵੀ ਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੱਪਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੱਪਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੈਨ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਲਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸੱਜੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਤ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲਿਖਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਣ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀਗਾ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਹੀ ਫਲੈ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਸੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਸਤਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾਂ ਕੋ ਸਮਝਾ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿੱਦਿਆ ਵੇਚਣੀ ਵਿੱਖ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿੰਨਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਸਸਤਾ ਆ, ਸਭ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਗੁਣਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਲਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਰਿਚ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਵੰਤ ਦੀ ਜ਼ਫਰ ਤਖੱਲਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ, ਸਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਧਿਆਨ। ਆਪਣੇ ਲੇਖਣ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਆ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਿਆ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਤਖੱਲਸ ਜ਼ਫਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਰੱਖ ਰੁੱਖ ਲੈਣ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਸਕਿੱਟ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਆਪਣੀ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਟਰੋਫੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਟਰੋਫੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਈ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਪੋਇਮ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਥਾਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੈਟਰਨੇਲੀਆ ਨਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ 1986 ਜਾਂ 87 ਦੀ, ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੋਇਮ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਖਾਓ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੱਚੀ ਕਵੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਸੈਲਫ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਖੀਆ ਸੁਖੀਆ, ਪਰਿੰਦਾ ਪੰਛੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਫਨੀ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫਰ। ਇਸ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ
ਔਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਸਟ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਫਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਛਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਹੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰ ਇਸੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਤਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਵਿਤਾ ਵਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਖੱਲਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਖੇਪ ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਟਿੱਕਰ ਵੀ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੌਰਵ ਸਿੱਖ ਹੋ ਹਮ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲੋਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਉਲਟ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲੀਮੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਿਖਾਈ, ਗਰੀਬੀ ਸਿਖਾਈ, ਮਸਕੀਨਤਾ ਸਿਖਾਈ ਅਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਡੀ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਡਾ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਡਾ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸ਼ਨ ਬਸ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਂ ਆ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਦਰ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਸਟ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਤਖੱਲਸ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ, ਲਿਖਣ ਅਨੁਭਵਤਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੁਚੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਸਿਆਣੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਮਾਇਣ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਡਿਟੇਲਾਂ, ਭਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਵਲ ਅੱਧੋਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਲੋਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆ, ਦੂਜਾ ਮਰਿਆ, ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਬਹੁਤ ਪਾਤਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੀਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਤਾਂ ਮਦਰ ਨੇ ਜੇ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਮਦਰਦੀ 'ਚ ਜਕੜੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਲੇਖਕ ਕਿੱਡਾ ਜਾਦੂਗਰ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬੈਠ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੁਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਆਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੈਣੇ ਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 35-40 ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਬਦਨਾਮ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪੇਂਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਚੱਕ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਾਰਟੂਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਮਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੋਨੋ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਰੁਚੀ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀ, ਨਾਟਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਟਕ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੰਗਾਲ ਫਰੱਕਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੰਗਰੌਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਉੱਥੇ NTPC ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ। ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ MP ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ UP ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸਿੰਗਰੌਲੀ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਟ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਕਵਿਤਾ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗੀਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਹੋਣ ਦਾ ਟਰੈਕ ਇੱਕ ਬਣਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਫੋਕਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਵਾਲੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਆ ਮਨ 'ਚ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਬਹੁਤ ਬਦਬੂਦਾਰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਾਂਗੂ ਕਰੀਏ, ਬਜਾਏ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਲਈ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਣ, ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਵਿਦਰੋਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪ ਚੇਤਨ ਨੇ, ਆਪ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ਡ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਾਂਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਆਨ ਮਿਲੋ ਦਰਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਕਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕਿਟਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਨਾਟਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ 2 ਮੈਂ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਆਦਮਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਇਸ ਦਰਿਆ ਬਾਰੇ ਆਹ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਆਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਆਹ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਰਫ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਰਸਨ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਟਕ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੱਚ ਗਈ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਫਿਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਤਾ। ਉਹਦੇ 2 ਸ਼ੋਅ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀਟ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਆ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਵੀ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਆਏ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ, ਅਫਸਰ ਆਏ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆਏ। ਤਕਰੀਬਨ 950 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 800-900 ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਾਟਕ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 1 ਲੱਖ ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੜਕਦੀ ਸੀ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਸਤਕ ਆ, ਇੱਕ ਨਾਸਤਕ ਆ, ਅਤੇ ਪਰ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਂਝਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਦਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਘੱਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਪੁੱਠਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਠੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਲੱਗਦੇ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਠੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਲੱਗਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੱਗਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਹੀ ਸਧਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਵਾਂਗ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੱਗਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਹੀ ਸਧਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਵਾਂਗ। ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤਬਸਰੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਫਸਰ ਮਾੜੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮਾੜੇ, ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਾੜਾ, ਸਿਸਟਮ ਮਾੜਾ, ਲੋਕ ਮਾੜੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਫਸਰ ਮਾੜੇ ਤਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇਪਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਏ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਰਿਚ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ, ਕਲਾ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਡੈਡ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਗੋਂ ਤਕੜੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਓਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੋਡ ਆਫ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀਗਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਯੁੱਧ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਯੁੱਧ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੁਰੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਉਣਾ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਹੀ ਆਕੜ ਜਿਹੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਜਿਹੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਾੜੇ ਬੜਾ ਫਟਾਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ, ਚੰਗੀਆਂ
ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਬੋਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਲੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਧਨ ਦੇ, ਹਿਊਮਨ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੋਚੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫੇਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫੇਰ ਕਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਨੀਤੂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸੋਧਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਨਿਖਾਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।